Hi all, welcome to another video on syntax analysis phase of compiler. In this video, I will explain about context-free grammars. In the first video, I have explained to describe various languages, we can use two different kinds of grammar specifications. The first one is regular grammar, the second one is context-free grammar. By using regular grammar, we can describe only simple structured languages or simple languages. When we are considering that programming language structure is not a simple one. It is a complex it is using a complex hierarchical structure. So to describe programming languages, we cannot use a regular grammar. There we have to understand what is context-free grammar, or by using context-free grammar, we can describe the programming language specification. So first you have to understand what is context-free grammar, definition of context-free grammar, and the formal definition, various components of context-free grammar, and we can see some example for describing the programming language, some of the programming language specification by using a context-free grammar. So first topic is definition of context-free grammar, or what is context-free grammar. Actually, context-free grammar is a type of formal grammar used to define the syntax of programming languages, natural languages, artificial languages, or any other structured text. That means നമുക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള ലാംഗ്വേജസിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സിൻടാക്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫോർമൽ ഗ്രാമർ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ആണ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഫ്രീ ഗ്രാമർ. അത് നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജ് ആകാം, പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സ്ട്രക്ചേർഡ് ടെക്സ്റ്റ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. And the context-free grammar consists of set of production rules that describe how symbols in a language can be replaced or rewritten. ഇത് റൂൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ വേ ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ്. അങ്ങനെയുള്ള സെറ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ റൂൾസ് ആണ് ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഫ്രീ ഗ്രാമറിൽ ഉണ്ടാവുക. സോ ദാറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ റൂൾസ് വിൽ ബി ഡിസ്ക്രൈബിങ് ഹൗ സിമ്പിൾസ് ഇൻ എ ലാംഗ്വേജ് ക്യാൻ ബി റീപ്ലേസ്ഡ് ഓർ റീറിട്ടൺ. അതായത് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിലുള്ള വേരിയസ് സിമ്പിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ വേരിയസ് ടോക്കൺസിനെ എങ്ങനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം, റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ റീറിട്ടൺ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അതുവഴി നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. And these context-free grammars are widely used in parsers and compilers because they can describe complex hierarchical structures. ഇത് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈറാർക്കിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ആണ്. അപ്പം അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ we can mainly use that context-free grammar specification or context-free grammar in parsers and compilers. So here we have to understand what is the formal definition of a CFG. A context-free grammar is formally defined as a for tuple. Tuple means set. So here G means it is a context-free grammar. G is having that four tuples V, T, S, P. V means set of non-terminals, T means set of terminals, and S means start symbol of the grammar, P means set of production rules. So we can see what are these four components of that context-free grammar. These are the various components of a context-free grammar as we have seen that tuple specification. So CFG is defined by four components. First one is non-terminal, that can be represented by using the letter V. A finite set of symbols that can be replaced. It helps to define the structure. അതായത് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസിൻ്റെ ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പം ഹൈറാർക്കിക്കൽ സ്ട്രക്ചറാണ് നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഹൈറാർക്കിക്കൽ സ്ട്രക്ചറിൽ നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ ഡെഫിനിഷൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സിമ്പിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ നോൺ ടെർമിനൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് സിമ്പിൾസ് ആയിരിക്കും. അതായത് ഇൻഫിനിറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് സിമ്പിൾസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ സെറ്റിൽ ഉണ്ടാകുക, ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് സിമ്പിൾസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എക്സ്പ്രഷൻ, സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നോൺ ടെർമിനൽസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്കതിനെ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആയിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ ലെറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേർഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം. സെക്കൻഡ് വൺ ടെർമിനൽസ് ആണ്. So terminal means that can be described using a letter T, the actual symbols in the language. That means while we have studied about that, or while we are studying about any of the programming languages, first we will be studying about what is the character set of that programming language. അപ്പം അങ്ങനെ ക്യാരക്ടർ സെറ്റിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് A to Z ലെറ്റേഴ്സ്, ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആൻഡ് സ്മോൾ ലെറ്റർ,
then various symbols, then 0 to 9 digits, അങ്ങനെയൊക്കെ പഠിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആക്ച്വൽ സിമ്പിൾസ് ഇൻ ദ ലാംഗ്വേജസിനെയാണ് ടെർമിനൽസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. Then start symbol that can be represented using the letter S, the starting non-terminal from which parsing or derivation begins. അതായത് നമ്മളൊരു ഇൻപുട്ട് സ്ട്രിങ്ങിനെ ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് സിമ്പിൾ ഓഫ് ദ ഗ്രാമർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമ്മളെ ഗ്രാമർ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ്റെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പ്രൊഡക്ഷൻ ബോഡി ഹെഡിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് സിമ്പിൾ ഓഫ് ദ ഗ്രാമർ എന്ന് പറയുന്നത്. Then next one is production rules ആണ്. Production rules can be represented by using a letter P. It is a set of rules that define how non-terminals can be replaced with other non-terminals and terminals. ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു നോൺ ടെർമിനലിനെ വേറെ നോൺ ടെർമിനൽ വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ടെർമിനൽസ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ടെർമിനൽസിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ വെച്ചിട്ടോ നമുക്ക് എങ്ങനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം എന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ റൂൾസ്. സോ നെക്സ്റ്റ് വി ക്യാൻ സി വാട്ട് ഈസ് ദ ഫോർമാറ്റ് ഓഫ് ദറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ റൂൾ. Each production is in the form of A defines alpha, where A is a non-terminal called the head or left side of the production. അതായത് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ബോഡിയുടെ ഫോം എന്നുള്ളത് എ ആരോ മാർക്ക് ആൽഫയാണ്. അപ്പോൾ അതിലെ ഫസ്റ്റ് എ എന്നുള്ളത് പ്രൊഡക്ഷൻ ബോഡിയുടെ ഹെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് നമുക്ക് അതിനെ പറയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആ എയുടെ ഡെഫിനേഷനാണ് നമ്മൾ ആൽഫയായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ആ പ്രൊഡക്ഷൻ ബോഡിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. വി ഹാവ് ടു യൂസ് എ ആരോ മാർക്ക് സിമ്പൽ. ദാറ്റ് ഇസ് അനദർ കോമ്പോണന്റ് ഓഫ് ദറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ. തേർഡ് വൺ ഈസ് ആൽഫ. ഇറ്റ് ഈസ് എ ബോഡി ഓർ റൈറ്റ് സൈഡ് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് 0 or more terminals and non-terminals. ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ആർബിട്രറി നമ്പർ ഓഫ് സിമ്പിൾസ് ആണ്. ആർബിട്രറി നമ്പർ ഓഫ് സിമ്പിൾസിനകത്ത് 0 or more ടെർമിനൽ സിമ്പിൾസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ടെർമിനൽ സിമ്പിൾസിനെ നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതാണ് വേരിയസ് 4 കോമ്പോണൻസ് ഓഫ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഫ്രീ ഗ്രാമർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ ലാസ്റ്റ് വൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ്. പ്രൊഡക്ഷൻ സെറ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ റൂൾസിലെ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത്. Then here we can see one of the example for that CFG, that is CFG for arithmetic expressions in various programming languages. Actually we have already know that how we can describe a arithmetic expression. That means we can use that various operators, plus, minus, star, division, then various variables or identifiers can be used. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം കൂടി സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഫ്രീ ഗ്രാമർ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഫ്രീ ഗ്രാമറിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ്റെ സ്റ്റാർട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പ്രഷൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇ എന്ന ലെറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാം. നോൺ ടെർമിനൽസ് ആയിട്ട് ഇ അതായത് എക്സ്പ്രഷൻ, പിന്നെ ടൈംസ് നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം, അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ടി, ദെൻ ഫാക്ടർ. ഏറ്റവും ഫൈനലായിട്ടുള്ള എലമെൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഫാക്ടറായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ടെർമിനൽ സിമ്പിൾസ് ആണ്. ടെർമിനൽ സിമ്പിൾസിൻ്റെ കേസിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് പ്ലസ്, സ്റ്റാർ, മൈനസ്, ഞാൻ എക്സാമ്പിൾസ് മാത്രമായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. പ്ലസ്, സ്റ്റാർ, മൈനസ്, ഡിവിഷൻ, ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റ്, ക്ലോസിംഗ് ബ്രാക്കറ്റ്, ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റിംഗ് ദ വേരിയബിൾസ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഐ ഡി എന്നുള്ളത്. ദെൻ വേരിയസ് പ്രൊഡക്ഷൻ റൂൾസിൻ്റെ കേസിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രൊഡക്ഷൻ റൂൾസിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ഡിഫൈൻസ് ആൽഫ എന്നാണ്. അതിനകത്ത് എ എന്നുള്ളത് പ്രൊഡക്ഷൻ ബോഡി ഹെഡാണ്. ആൽഫ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ 0 or more ടെർമിനൽസ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ടെർമിനൽസിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇ ഡിഫൈൻസ് ഇ പ്ലസ് ടി. അപ്പോൾ ഈ ഇ നോൺ ടെർമിനലാണ്, പ്ലസ് എന്നുള്ളത് ടെർമിനൽ സിമ്പിളാണ്, ടി എന്നുള്ളത് നോൺ ടെർമിനൽ സിമ്പിളാണ്. ദെൻ ഇ ഡിഫൈൻസ് ഇ മൈനസ് ടി. ഹിയർ ഓൾസോ വി ക്യാൻ സീ ദറ്റ് ആൽഫ പാർട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ആർബിട്രറി നമ്പർ ഓഫ് സിമ്പിൾസ് ആണ്, നമ്പർ ഓഫ് നോൺ ടെർമിനൽസും ടെർമിനൽസും കൂടിയ കോമ്പിനേഷനാണ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇ ഡിഫൈൻസ് ടി ആണ്. അതിനകത്ത് ഒരു സിമ്പിൾ മാത്രമേ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ, അതൊരു നോൺ ടെർമിനലാണ്. Then T defines T star F, T defines T divided by F, then T defines F, then F defines parenthesized E, then F defines ID. അപ്പോൾ ഇത് വന്നിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പം A equal to A plus B, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ലാർജ് എക്സ്പ്രഷൻ, അതായത് പ്ലസ്, സ്റ്റാർ, മൈനസ്, ഡിവിഷൻ ഒക്കെ കൂടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പാരന്തൈസിസ് ഒക്കെ കൂടുന്ന എക്സ്പ്രഷനാണ് നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സ്പ്രഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഫ്രീ ഗ്രാമർ സ്പെസിഫിക്കേഷനാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളതിനകത്ത് ഏറ്റവും ആദ്യം ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിൻ്റെ പ്രസിഡൻസ് അനുസരിച്ച് സ്റ്റാറും ഡിവിഷനുമാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിനുശേഷമാണ് പ്ലസും മൈനസും വരിക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് നമ്മളിപ്പം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലാണ്, താഴെ നിന്ന് മേലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ. അപ്പം സ്റ്റാറും
ഡിവിഷനുമാണ് ഹയർ പ്രസിഡൻസ് വരിക. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം പ്രോസസ്സ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളതിൻ്റെ ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതാണ്. ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പറേഷൻ അതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ നമുക്ക് പ്ലസും മൈനസും ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർ, പ്ലസ്, മൈനസ്, സ്റ്റാർ, ഡിവിഷൻ, പാരാന്തസിസ് ഒക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പാരാന്തസിസ് ആണ് ഏറ്റവും ആദ്യം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിനുശേഷം പ്ലസ്, സ്റ്റാറും മൈനസ്, സ്റ്റാറും ഡിവിഷനും, അതിനുശേഷമാണ് പ്ലസും മൈനസും നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ദറ്റ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഫ്രീ ഗ്രാമർ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ. നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ ഏത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ആണെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആകട്ടെ, അങ്ങനെയുള്ള ഏത് കോൺസെപ്റ്റിൻ്റെ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കൺട്രോൾ സ്ട്രക്ചേഴ്സിൻ്റെ ആണെങ്കിലും ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സിൻ്റെ ആണെങ്കിലും അതിനെല്ലാം നമുക്ക് ഗ്രാമർ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം ഈ രീതിയിലാണ് അത് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. സോ താങ്ക് യു ഓൾ. We can see with another video.